नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर सोरडा ब्लॉक रो अनेक स्कूल रे पिला मानक शिक्षा भगवान भरोसा रे चलीछि। केउठी 60 पिला को जणे शिक्षक तो केउठी श्रेणी गृह नाही, केउठी खोला मेला रे रोसे हेउछि तो केउठी टीण पकाय पिला माने पाठ मध्य पढुचंती। तबे एभली घटना घटिछि एबे सोरडा एवं रुमापल्ली एवं माणियाकाटी स्कूल रे भी एभली अवस्था। शिशु बाटिका ठू आरंभ करी पंचम श्रेणी पर्यंत गोटे शिक्षक हेउचंती। विशेष करी ग्रामवासी माने सरकार को अनुरोध करिचंती एथि प्रति ध्यान देवा पई, काहे ना गाँ गहली एसबू लुचि रही जहाँफल पिला मानक उच्च शिक्षा देवाई सरकार विभिन्न प्रकार प्रयास करुचंती। किंतु विशेषकर गौड़गट मेरिकाट समिलागछी एवं गाजलबाड़ी पंचायत रे एभली घटना देखा मिलूँ। सोरडा ब्लॉक रे मध्य एमिति स्थिति उपजुची। परवर्ती खबर होची सरकार दीपावली अवसर 1,86,00,000 महिला भौणी मानक मध्य मागणा गैस सिलेंडर देवाई जाउचंती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे मुख्यमंत्री एही समारोह एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना आरंभ करिसंती। तेबे कहै आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार को प्रति वर्ष मागणा 2टी एलपीजी सिलेंडर रिफिल जोगाई दिया जिवो, जहां पार्वण ऋतु रे बा दीपावली रे दिया जाय बोली कहै जाउची। एहा ओडिसा रे नुहे तो उत्तर प्रदेश रे योगी आदित्यनाथ एहा घोषणा करिसंती, जहां पर महिला मानकु एबे मागणा 2टी सिलेंडर मिलिबो। परवर्ती खबर सारा देश में उत्सव ऋतु आरंभ होगा पर बोनस दिया चली। तेबे क्यों क्यों राज्य में बोनस दिया जाए जानी रखु। विशेषकर सरकारी कर्मचारी को दीपावली रे बोनस दिया जाए। उत्तर प्रदेश रे 6,900 पर्यंत बोनस, राजस्थान में मध्य बोनस वर्षा होईची। सेही भली मध्य अनेक राज्य में मध्य बोनस वर्षा होईची, जहां फल कह दीपावली पूर्व सरकार 6 लाख लोक को एबे बोनस दउचंती। जहां फल जो माने एबे L12 4,800 ग्रेड पर्यंत कर्मचारी प्रयुक्त हेबे कहु सर्वाधिक 6,774 बोनस पाइबे। परवर्ती खबर होची पीएम किसान टंका को लेके बड़ अपडेट पुणी आसवा जाउचे। पीएम किसान 21तम किस्ती जो मैंने 20तम किस्ती पाइना से केवाईसी कर दिंतु, जहाँफल से 20, 21, 2टी किस्ती मिल जाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे चाषी मानक वर्ष को 6,000 टका दौरान प्रति 4 मास थे 2,000 टका मिलूँ। किसी लोक एपर्यंत 2,000 टका मिलनी से केवाईसी करदे, जहाँफल 2टी किस्ती मिल जाव। परवर्ती खबर रोची देश रे एबे सरकारी स्कूल में मिलिबो एआई शिक्षा। प्रथम खरी राज्य में आरंभ है स्कूल पिला मिलिबो एआई शिक्षा, जहाँ फल सबु क्षेत्र में कृत्रिम एआई व्यवहार हेबार लगी। कारण एआई रो अनेक मात्रा सहज शीघ्र हो पारुछि। वर्तमान एआई जुग रे युवपीढ़ी भविष्य लगी दक्ष करने एआई निहाती आवश्यक। यह नजर रखी तमिलनाडु सरकार चलित शिक्षा वर्ष रे सरकारी विद्यालय रे छात्र छात्री को एआई प्रयोग, कोडिंग एवं इंटरएक्टिव ऑनलाइन टूल मध्य शिखाउचंती। प्रथम करी तमिलनाडु रे एभली घटना देखा मिली, जहाँ फल 3टी माध्यमिक उच्च विद्यालय, 4टी उच्च विद्यालय, 78टी मध्यम विद्यालय एआई शिक्षा पिला माने पाइबे। धीरे धीरे सबु राज्य रे एबे गवर्नमेंट स्कूल में एआई शिक्षा दिया जिवो। परवर्ती खबर तेज विशेषकर योगी आदित्यनाथ। परवर्ती खबर प्रेमानंद महाराज को किडनी देवा को लंबा लाइन, सेलिब्रिटी आरंभ कर साधारण भक्त पर्यंत समस्त किडनी देवाई लंबा लाइन करुचंती। आरोग्य पर देश विदेश लोक प्रार्थना जारी रही। महाराज संपूर्ण किडनी विफलता सहित जीवन संघर्ष जारी करिसंती। तांको प्रति एते सम्मान भक्ति अनुगामी माने प्रेमानंद महाराज जी को किडनी प्रदान करने आगे आसते। वृंदावन स्थित सन्थ यह ग्रहण करने को मना कर दी। से कहते मु चाहे नहीं मो जोग किए कष्ट जंत्रणा भोगु। कली जुग में सबुठ आश्चर्य अलौकिकता हेउची महाराज किडनी दीर्घ 20 वर्ष तलू नष्ट हो यह जना पड़िया पर डाक्तर किछि मासे बंचे बोली घोषणा करते। तथापि एसबू को मात दे दीर्घ 20 वर्ष से चैलेंज करी आज पर्यंत सुस्थ रही। एबे किछि दिन हेबा तांकर देह खराब होची। खाली हिंदू नुहंती, मुस्लिम, सिख, ख्रिस्टियन सबु जातिर लोके तांको बहुत भल पाती। परवर्ती खबर राशन कार्ड को लेकिन बड़ अपडेट एणिके राशन कार्ड रे मध्य उपहार देवे सरकार। विशेषकर राशन कार्ड रे 5 केजी लेखाए एक्स्ट्रा चाउल मिलिबो।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 3,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଯାଏଁ 15,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ KYC କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆର ମାସରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ଜେଡିୟୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ନୀତିଶ କୁମାର ଦଳ ଜେଡିୟୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜେଡିୟୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକେଟ ପାଇଥିବା 57 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ଏବେ ଏଲଜେପିଆର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା 4ଟି ସିଟରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏନେକି ପ୍ରଶାସନ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେଟ କରି ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ 3 ପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା ବାହାର ବେଢାର ପୁନଃ ଉନ୍ନତିକରଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୁରଧର୍ମ ଏବଂ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାଂସ୍କୃତିକ ସବ୍ କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଷୟିକ ସବ୍ କମିଟି ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। 16 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ 16 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ବିଜୟୀ ହେବେ। ବିଜେଡି ଏଯାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରିନାହିଁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଜେପି ଏଠାରେ ଜିତିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋମ ଲୋନ ହେବ ଶସ୍ତା। ଆରବିଆଇ ରୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ମୁଦ୍ରା ନୀତିରେ ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଏବେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ରେପୋ ହାର 5.25% ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ହୋମ ଲୋନ ଆପଣ ଇଏମଆଇ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ 13ରୁ 14,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିବ, 2ରୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏମଆଇ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ଜମି କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ବିଶେଷ କରି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଧରା ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ମୃତି ଜୟସିଂଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 8,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରା ପଡିଲେ। ଜମିରେ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ବାପାକୁ ପୁଅର ଧମକ ଚିଠି। 35 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ନଚେତ ପୁରା ପରିବାରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବାପାଙ୍କଠୁ 35 ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଧରା ପଡିଗଲା ପୁଅର କାରସାଦି। ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ବାପାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ରୋପ୍ରା ରୋଡରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋପ୍ରା ରୋଡରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କୁଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ 35 ଲକ୍ଷ ବଟି ଦେବାକୁ ଲେଖିଥିଲା। ଦିନେଶଙ୍କ କାର ଭିତରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ରଖିଥିଲା। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ନର୍ଲା ଥାନା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଦିନେଶ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଳତାଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଣାର୍କରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, କାରରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚଳନ୍ତା କାରରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। କୋଣାର୍କ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନାଖଣ୍ଡିରେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ନିକଟରୁ ଅପହରଣ। ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଜୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଅନ୍ୟ କାରରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ବାହାରି ଜୟଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ଏବଂ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସଚିନ ପଟେଲ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଏବେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା, ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 110 ଭିତରେ ଏଥର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ଅନୁମାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଏବେଠାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ହିମାଳୟରେ 85% ଅଂଶ ବରଫାବୃତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯାହା 2 ମାସ ପରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ନଭେମ୍ବରରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ, ଜାଡରେ ଥରିବ ଓଡିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ନୀତି, 4 ଘଣ୍ଟା ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏହା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡାକ ସେବା। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କଷ୍ଟମସ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଭାଗ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ୍ୱରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ଉପଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 180 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମଧ୍ୟ ଗିରଫ, ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଷା ଖାଲ ବସ୍ତିରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କେଉଁଠୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଣିଛି, କିଏ ପଠେଇଛି, କାହିଁ କରିଛି, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଧଳା ଜହର ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାରି କରିବେ, ଯିଏ ଏପଟେ କାମ କରୁଥିବ ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ, 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3500, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ 3500 ମିଳିବ। ସେପଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ଏପଟେ କିଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆହୁରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।